नमस्ते बच्चों। तो आज 10वीं कक्षा के लिए जो पूरक वाचन में जो पहला जो पूरक वाचन शनि, क्या है? शनि। आपको मालूम है शनि ग्रह। अब जो विज्ञान में आप सभी ग्रहों को नाम आप सुना होगा। अगर मैं आपके लिए एक प्रश्न पूछूंगा, जिनको मालूम है सिर्फ हाथ उठाइए, है ना? बताओ बच्चों, ग्रहों में कितने ग्रह है? ग्रहों में कितने ग्रह है या ग्रह कितने है? आपको विज्ञान में आपको सुना होगा या मालूम होगा? हाँ, वेरी गुड। जो ग्रहों में 9वीं ವೆರಿ ಗುಡ್ 9 ಗ್ರಹಗಳಿವೆ, है ना? वेरी गुड। और कौन बोलते हैं एक ग्रह का नाम? ये 9 ग्रहों का नाम कौन बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, है ना? इस तरह जो 9 ग्रह है, मालूम है ना? मैं लिखता हूं, देखिए 9 ग्रहों का नाम। पहला बुध ग्रह, और दूसरा शुक्र, और तीसरा भूमि, चौथा मंगल, पांचवा गुरु, छठवा शनि, सातवा नेपच्यून, और 8वां यूरेनस, 9वां प्लेटो। इस तरह जो 9 ग्रह है, समझिए बच्चों। देखिए आज हम शनि ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना? शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह, ये शनि ग्रह जो 9 ग्रहों में बहुत अत्यधिक खूबसूरत सुंदर ग्रह हम माने जाते हैं। ये ग्रह शनि ग्रह ಈ 9 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ अन्वेषण ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? देखिए ये तस्वीर है, चित्र है, जो शनि ग्रह इस तरह ಗೋಲಾಕಾರ ರೂಪ में है। ಇದು ಗೋಲಾಕಾರ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಗೋಲಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ। ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಕಣ ವಲಯ ಗೋಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ। ಇವುಗಳು ಬಳೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ। ಯಾವುದು? ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ, ಸಮಜಿದೆ? ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗುಣಾಕರ್ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು। ಇವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ।
ಗೊತ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡದೆ ನಾವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಗ್ರಹ, ಕೆಡುಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಗ್ರಹವು ಅನಿಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಕೆಡುಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಈ ಸರ್ವಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಏನೋ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. समझे बच्चों? देखिए, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है. मैं एक बार पूरा पढ़ता हूँ, बाद में इसका जो अर्थ आपको कहने की मैं कोशिश करता हूँ. देखिए, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है. शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है. यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है. शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक. हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है. इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचान जा सकता है. हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है. शनि को शनैश्चर भी कहते हैं. आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था. शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. समझिए बच्चों? देखिए आगे, लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला. शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है. एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं. शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुओर वलय गोला दिखाई देते हैं. प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं. शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है. वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है. ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है. शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है.
शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1.25 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शनि के नीचे 150 सेंटीग्रेड का आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडलों को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगला या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वॉयेजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्होंने जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझ जाता था, परंतु वॉयेजर यानी कि खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। समझिए बच्चों, ठीक है। जो इसका सारांश, शनि सबसे सुंदर ग्रह है। ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶನಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ग्रहवाಗಿದೆ। देखिए, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದ ಆಕಾಶದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲದ सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति, देखिए, बृहस्पति। बृहस्पति का और एक नाम गुरु ग्रह को हम बृहस्पति कहते हैं। ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? वेरी गुड, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह का और एक नाम दिया है बृहस्पति
ಗ್ರಹ. ಸಮझ गया? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಹ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. समझ गया? ये बृहस्पति सौरमंडल का अत्यंत जो बड़ा ग्रह है और जो शनि ग्रह की कक्षा है और दूसरा अत्यंत बड़ा ग्रह कौन सा है? ये सौरमंडल का दूसरा अत्यंत बड़ा ग्रह जो शनि ग्रह को जो मिलता है. ನೋಡಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹ, ಗುರು ಗ್ರಹ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಹ ಗುರು ಆದ್ರೆ ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಹ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಮೊದಲನೇದು ಗುರು ಗ್ರಹ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗುರು ಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. समझ गए बच्चों? सौरमंडल का अत्यंत बड़ा ग्रह कौन सा है? ऐसे प्रश्न आ गए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह और दूसरा जो बड़ा ग्रह जो शनि ग्रह. समझ गए बच्चों? देखिए यह हमारी पृथ्वी से करीब 700 गुना बड़ा है. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು? ये शनि ग्रह हमारे पृथ्वी से, ये पृथ्वी से जो लगभग करीब 700 गुण बड़ा है. ನೋಡಿ ಈ ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸಮझिए बच्चों? ಈ ಭೂಮಿನೇ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು, ಪೃಥ್ವಿ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಕೊನೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಭೂಮಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ये पृथ्वी से करीब 700 गुण बड़ा है. ನೋಡಿ ಭೂಮಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಿದು ಎಂಡಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ತುದಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಸ. ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಸ? ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಅಂದಾಜಿಸಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಊಹಿಸಕ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಗ್ರಹ, शनि ग्रह. शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है. ನೋಡಿ ಶನಿಯ ಒಂದು ಗೋಲ, ಶನಿಯ ಒಂದು ಗೋಲ, ಈ ಗೋಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೃತ್ತವು ಎಷ್ಟು? 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ ಈ ಸುತ್ತಳತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಶನಿಯ ಗೋಲಾಕಾರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಂದು ಸುತ್ತಳತೆ 116,000 किलोमीटर, 116,000 किलोमीटर जो दूर है. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯಿಂದ ಈ ಕೊನೆಗೆ, ಈ ಕೊನೆಯಿಂದ ಈ ಕೊನೆಗೆ 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ग्रह ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. समझिए बच्चों? अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुण अधिक है. ನೋಡಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ, ಈ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ, ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಸುಮಾರು 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯ 9 ಪಟ್ಟು ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? देखिए हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ, ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ
ಎಷ್ಟಿದೆ? पृथ्वी ಈ ಭೂಮಿ सूर्यनिंद करीब का मतलब जो लगभग सुमार 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए सूर्य से और पृथ्वी तक जो अंदाज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 15 ಕರೋಡ್ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು? ಹಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ, ಕರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೂರ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ 15 ಕೋಟಿ 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ 15 ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು दूर 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूर पर जो अंडरलाइन कीजिए। ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ಅದರ ಅಂತರ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। ನೋಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಇದರ 10 ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇದರ 10 ಪಟ್ಟು ಅದು ದೂರ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನು 150 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचान जा सकता है। ಇದನ್ನ ನಾವು ದುರ್ಬೀನ್ ಕೆ ಬಿನಾ ನಾವು ದುರ್ಬೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। समझिए बच्चों? देखिए इष्ट जो पहला जो प्यारा में जो इस तरह जो विषय है, ಅಂದ್ರೆ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और दूसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी और सूर्य से जो फासला कितना है, अंतर कितना है। और देखिए आगे हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೈ। ನೋಡಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೈ। ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರನು ಯಾರು? ಈ ಶನಿ ग्रह इसका पुत्र है। अंडरलाइन कीजिए, ये शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। महाराज सूर्य के पुत्र है। कौन? शनि। हम पौराणिक
सूर्य के पुत्र है ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಶನಿಯು ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯನ पुत्रनो अथवा मगनो अंडरलाइन कीजिए शनि किसका पुत्र है ऐसे प्रश्न आ गए तो शनि महाराज सूर्य के पुत्र है और शनि को शनैश्चर भी कहते हैं ನೋಡಿ ಈ ಶನಿಯನ್ನ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಶನೈಶ್ಚರ್ शनैश्चर शनैश्चर और एक अर्थ हम कह सकते हैं शनैश्चर पौराणिक कथाओं के अनुसार और एक नामों से हम कह सकते हैं जो उसका नाम है जो शनैश्चर शनैश्चर नाम से भी हम कह सकते हैं ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलना दिखाई देता है ಇದು ಈ ಗ್ರಹವು ಆಕಾಶದ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರಹವು ಬಹು ಧೀಮಿ ಗತಿ से चलता दिखाई देता है ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಗ್ರಹವು ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹವು ಬಹಳ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹವು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೆ इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಜನರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಜನರು ಇದನ್ನ ಶನೈಶ್ಚರ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಇದ್ದಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಡಿದ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ शनैश्चर का अर्थ होता है हागाದ್ರೆ शनैश्चर ಅಂದ್ರೆ ಏನು शनैश्चर का मतलब क्या है शनैश्चर किससे कहते हैं ऐसे प्रश्न आ गए तो शनैश्चर का अर्थ होता है कि धीमी गति से चलने वाला समझ गए बच्चों शनैश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला इसका हम शनैश्चर कहते हैं शनैश्चर ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧೀಮಿ ಗತಿ से चलने वाला ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶನೈಶ್ಚರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ बच्चों अपने किताब में यह वाक्य है जो ये वाक्य के नीचे जो एक लकीर खींची अंदर ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳೆಯಿರಿ ये वाक्य घर में बार बार एक वाक्य भाव को पढ़िए धीमी गति से चलने वाला ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ समझ गए बच्चों जो इस पंक्तियों में इस प्यार में जो शनि किसका पुत्र है और शनि का और एक अर्थ क्या है और शनि जो शनैश्चर का अर्थ क्या होता है इस तरह जो प्रश्न आता है देखिए बाद में लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला है आದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಇದನ್ನ ಶನೈಶ್ಚರವನ್ನ ಶನಿಚರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಶನಿಚರ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಜನರು ಕರೀತಾರೆ ಶನೈಶ್ಚರ का नाम लेते ही ನೋಡಿ ಶನೈಶ್ವರ ಶನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪುವಂತವರು ಆ
ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತವರು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂತವರಿಗೆ ರೂಹ್ ಕಾಂಪ್ನೆ ಲಗ್ತಿ ಹೈ. ರೂಹ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೋ ಬಾಲ್, ಕೂದಲು, ರೋಮಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪಿಸುತ್ತವಂತೆ. ಯಾರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲಂತವರು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತವರು, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಶನೀಶ್ವರ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ, ಶನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ದೇಹವೇ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, ಇಡೀ ರೋಮವೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ? देखिए, एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी कैद नहीं है. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಯಾರು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿ ಜೋ ರಾಯ್ ಹೈ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಯಾಕಂಗೆ ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಯದಿ ಯಹ ಶನಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗ್ರಹವು, ಯಾವುದೋ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಕಿಸಿಗಿ ರಾಶಿ ಮೇ ಪಹುಂಚ್ ಜಾಯ್, ಯಾರಾದರ ಒಬ್ಬ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ಮನುಷ್ಯರ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳನ್ನ, ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಈ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಥ ರಾಶಿ, ವಾ ವಿ ಓ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಥ ರಾಶಿ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಕಟಕ, ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮೇನ್, ಮೀಶ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಶಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದರೆ तो फिर 7.5 साल तक उसकी कैद नहीं है. ಅಂತವರಿಗೆ 7.5 साल, 7.5 ಅಂದ್ರೆ 7.5 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 7.5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೈದ್ ನಹೀ ಹೈ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಅನಿಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಪೀಡೆ, ತೊಂದರೆ, ಆಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ವಕ್ರಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಂತ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕರೀಬ್ ಜೋ 7.5 साल तक उसको जो अच्छा नहीं लगता. ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ 7 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಡೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೀಜಿಯೇ 7.5 साल तक उसके कर रही है. ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬಂತ ವಕ್ರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದು ನಾವು ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಶನಿ ಕೋ ಯದಿ ದುರ್ಬೀನ್ ಕೆ ದೇಖಾ ಜಾಯ್, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ದುರ್ಬೀನ್ ಸೆ ದೇಖಾ ಜಾಯ್, ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬೀನ್ದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಸ್ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚೌಬೋರ್, ಈ ಗ್ರಹದ 4 ಕಡೆ, ಚೌಬೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ 4 ಕಡೆ ವಲಯ ದಿಕ್ಕಾಯ್ ದೇತೆ, ಸುತ್ತಲೂ 4 ಕಡೆ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ 4 ಕಡೆ. ನಾವು ದುರ್ಬೀನ್ ಸೆ ದೇಖಾ ಜಾಯ್, ದುರ್ಬೀನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ जो इसका वलय चारों ओर दिखाई देते हैं. अंडरलाइन कीजिए. प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए है. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಸರ್ಗವು, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಇಸ್ ಗ್ರಹವನ್ನ ಏನು ಬಹಳ ಖೂಬಸೂರತ್ ಆಗಿ ಹೈ, ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ನೈಸ್ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಪದರ ಪೂರ್ಣ, ಇದರ ಕುಬುಸೂರತ್ ಆಡಾಲ ಹೈ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸುಂದರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಈ शनि ग्रह ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. इसलिए शनि ग्रह चाहू जो वलय के रूप में गोलाकार के रूप में हम दिखाई दे सकते हैं. शनि के इन वलय या कंकणों ने ನೋಡಿ ಶನಿಯ ಈ ವಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಇದರ ಒಂದು ವೃತ್ತಗಳು, ಇದರ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಿ, ಇದರ ಬಳೆಗಳು ಅಂತ ಕಂಕಣ, ಇದರ ಬಳೆಗಳು ಕಂಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಳೆಗಳು. इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है. ನೋಡಿ ಇದರ ಒಂದು ವಲಯಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಕಣ, ಆ ಬಳೆಗಳು ಈ ಗ್ರಹವನ್ನ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮझे बच्चों? वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, इसलिए शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत सर्वाधिक सुंदर ग्रह हम कह सकते हैं. समझिए बच्चों? आपको प्रश्न पूछे तो सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह शनि ग्रह कैसे है, ಯಾಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. और दूसरा देखिए, ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द के भी वलय है. ताजी जानकारी के अनुसार ಅಂದ್ರೆ ತಾರೆಗಳನ್ನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಅವರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಾರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है. ಈ ಗ್ರಹವು ಯಾವುದು, ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು बृहस्पति का मतलब जो गुरु ग्रह और यूरेनस और नेपच्यून का इर्द गिर्द भी वलय है. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಲಯವಾಗಿದೆ, ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು, ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है. लेकिन परंतु लेकिन शनि, ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ವಲಯ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸುತ್ತಳತೆಯು ಜಾದ ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು, ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ. शनि के अद्भुत वलय और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है. देखिए, इस शनि ग्रह के बारे में पूरा जानकारी, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ, ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ದೊರೆತಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में से सूर्य का एक चक्कर लगाता है. देखिए, शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಮಂದಗತಿ में, ಅತ್ಯಂತ ಧೀರೆ से, ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಮಂದಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಕರೀಬ್ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷೋं में 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕ ಏಕ್ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾತಾ ಹೈ, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸುತ್ತುತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು? 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸುತ್ತುತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಸೂರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ, सूर्य ऐसे समझ लीजिए, सूर्य को एक बार एक चक्कर लगाए तो
30 वर्ष मिलता है। सूर्य ऐसे समझ लीजिए, ಈ ಸೂರ್ಯ ನನ್ನ ಸುತ್ತೂರಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಯಾವುದು? ಈ ಶನಿ। इसलिए मंदगति से जो चक्कर लगाते हैं सूर्य ನನ್ನ ಸುತ್ತೂರಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಯಾವುದು? ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ। देखिए अद्भुत वलय। ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। शनि ग्रह अत्यंत मंदगति से करीब 30 वर्षों में से सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेषता परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ಆದ್ದರಿಂದ साल भर में ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ की ಸ್ಥಿತಿ, ಶನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2.5 साल तक रहता है। 2.5 साल ಅಂದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ। 2.5 ವರ್ಷ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇರುತ್ತಂತೆ। 2.5 साल तक रहता है। 2.5 साल ಅಂದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यता उस ग्रह तक पहुंचता है। देखिए शनि ग्रह सूर्य निंद पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ 10 ಪಟ್ಟು ಅದು ದೂರ ಇದೆ। ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? सूर्य ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ 10 ಪಟ್ಟು ಅದು दूर ಇದೆ। इसलिए बहुत कम सूर्यता उस ग्रह तक पहुंचता है। ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶ, ತಾಪಮಾನ उस ग्रह तक पहुंचता है। ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಒಂದು ತಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲಂತೆ। ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ। ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ। ಅಂದಾಗ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಪಟ್ಟು ಅದು ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ತಾಪಮಾನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಂತೆ। पृथ्वी का मात्र 100 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड का आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು 100 ಪಟ್ಟು ಭಾಗ ವಾಯುಮಂಡಲದ ತಾಪಮಾನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 150 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಏನೋ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತಂತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿ ಏಕ ಅತ್ಯಂತ ಥಂಡ ಗ್ರಹ है। ಶನಿಯು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಣ್ಣನೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ತಾಪಮಾನ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, 150 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಥಂಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ, ತಂಪಾದ ग्रह आगे। समझिए बच्चों। देखिए आगे, बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना
ತರಹ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲ, ಇದರ ಪೂರ್ತ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಮಿಥೇನ್ ತಥಾ ಎಮೋನಿಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ से बना है. ನೋಡಿ, ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಗುರುಗ್ರಹದ ತರಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಮಿಥೇನ್ ತಥಾ ಎಮೋನಿಯಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಲವಣಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ. जो अंडरलाइन कीजिए बच्चों, शनि ग्रह किससे जो बना है, ऐसे प्रश्न आ गए तो एक वाक्य आप लिख सकता है. जो शनि ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम, ಮಿಥೇನ್ ತಥಾ ಎಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ से बना है. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಮಿಥೇನ್ ತಥಾ ಎಮೋನಿಯಾ ಈ ಅಂಶಗಳು, ಈ ಲವಣಗಳು, ಈ ಧಾತುಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿಗೆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಪದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. इस केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकता है. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಇದರ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದೀವಿ. शनि के केंद्र भाग में ठोस गठिली होनी चाहिए. ಹಾಗೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೊಸ್ ಗುಟಿಲಿ ಹೋನಿ ಚಾಯೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಂಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವೃತ್ತಾಕಾರವೇನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा. देखिए, आज के जमाने में चंद्र, मंगल या शुक्र के जो ग्रह को जो आदमी पहुंच सकते हैं. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ಕಿ ಸತಹ ಪರ್, ಈ ಶನಿ ಪದರಿನ ಮೇಲೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಕಾಲಿಟ್ಟುವುದನ್ನ ಅವನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಭಿ 2 दशक पहले तक शनि के 10 ಉಪಗ್ರಹ खोजे थे. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು 17ಕ್ಕೆ ಇಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पयोनियर तथा वायेजर शनि के नजदीक पहुंचे. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಳಿಸುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪಯೋನಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾಯೇಜರ್ ಎಂಬ 2 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಗೆ ನಜದೀಕ್ ಪਹੁಂಚೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ವು. ಅವರು ಇನ್ನಿಗೆ ಜರಿಯೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವು. ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ 7 ನಯ ಉಪಗ್ರಹ ಪೂಜೈತೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 7 ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಗೆ ಔರ್ ಬಿ ಕುಚ್ ಚಂದ್ರ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಶನಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶನಿ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟನ್. ಟೈಟನ್ ಎಂಬುದು ಸೌರಮಂಡಲ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्पी उपग्रह है. ಈ ಚಂದ್ರ ಎಂಬುದು ಈ ಟೈಟನ್ ಸೌರಮಂಡಲ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिलचस्पी है. ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರ ಟೈಟನ್ ಎಂಬುದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. देखिए, टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. टाइटन ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಏನು ಚಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ
ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಸ್ಕ ವ್ಯಾಸ, ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಸುತ್ತಳತೆ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है, 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझ जाता था. ನೋಡಿ, अभी कुछ साल पहले, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟೈಟನ್ ಎಂಬ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಯ್ಜರ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೋಜ್ಬೀನ್ಸೆ, ವಾಯ್ಜರ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪತಾ ಚಲ್ತಾ है कि ಬೃಹಸ್ಪತಿ का ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಉಪಗ್ರಹ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಉಪಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲ का सबसे बड़ा ಉಪಗ್ರಹ है. ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಟೈಟನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಎಂಬ ಉಪಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲದ अत्यंत ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. तो अंडरलाइन कीजिए बच्चों. देखिए, शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतर जाना तो असंभव नहीं है, सारे संभव नहीं है. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪದರಿನ ಮೇಲೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನವನ್ನ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಪರಂತು ಟೈಟನ್ ಗೆ ಸತಹ ಪರ್, ಆದ್ರೆ ಈ ಟೈಟನ್ನಿನ ಒಂದು ಪದರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है, इसलिए ये शनि ग्रह हमारे सौरमंडल के एक अत्यंत अद्भुत और सुंदर ग्रह है. किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने के कोई भौतिक कारण नहीं है. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಶುಭ ಅಶುಭ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಅನುಕೂಲತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಯಿ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣ ಹೈ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿ तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾದರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಹ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಏನೋ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಕರ್ ಮುಲೆ ಅವರು ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. समझिए बच्चों. देखिए, अब गृहपाठ के रूप में आपको एक 3 प्रश्न आपको देता हूं, लिख लीजिए. पहला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको मालूम है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हाँ, वेरी गुड. सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति ग्रह, और एक तो हम गुरु ग्रह कहते हैं, वो लिख कर लाए कल. और दूसरा, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? और तीसरा, शनि किसका पुत्र है? और उसी में शनिश्चर का अर्थ क्या है? ये प्रश्नों को कल आप लिख कर लाए. और ये पूरा शनि ग्रह के बारे में घर में और एक बार पढ़िए ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಅವರು किसी को जो नाम मालूम हुआ तो ಯಾರಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.